Namaskar सबैजनालाई. I welcome you all to ACOL family. So in this session, I'll be dealing about the Class 10 ICSE ML Agarwal को chapter number 9 that is तपाईँको APGP है. So जुन चाहिँ यो तपाईँको ML Agarwal मा chapter number 9 छ, it deals about AP and GP. So what does this AP stands for? So AP stands for तपाईँको arithmetic progression अनि GP stands for geometric progression. अनि यो जुन चाहिँ ML Agarwal तपाईँको chapter number 9 छ. So chapter number 9 is divided into 5 different exercises. That is exercise 9.1, 9.2, 9.3. So 9.1, 9.2 and 9.3 it deals about AP, that is arithmetic progression, and 9.4 and 9.5 it deals about your GP. र पहिला हामीले के कम्प्लिट गरौँ, that is arithmetic progression, that is AP कम्प्लिट गरौँ है. AP कम्प्लिट गरौँ which comes under तपाईँको 9.1 exercise, 9.2 exercise अनि 9.3 exercise कम्प्लिट गरेर we'll first finish तपाईँको AP अनि त्यसको बादमा we'll complete 9.4 अनि 9.5 that deals with तपाईँको GP को sums हरु related. So आज now we'll talk about तपाईँको 9.1 र 9.2 को exercises हामीले बिस्तारै हेर्दै जाउँ. So before that, let us understand few concepts regarding to तपाईँको AP. So now first question mind मा के question हुन्छ, that is what is AP भनेर question हुन सक्छ. So what is an AP? So AP के हो? It is a list of numbers. What is it? AP is a list of numbers in which the difference between any two consecutive numbers, any two consecutive terms भनौँ अझै राम्रो. Any two consecutive terms is के हो तपाईँको constant. के भन्दैछ? What is AP? So AP के एउटा list of numbers. What is an AP? So AP is a list of numbers in which the difference between any two consecutive terms. So जुन चाहिँ तपाईँको list of numbers छ, त्यो list of numbers कुनै पनि दुईटा consecutive term को, so कुनै पनि दुईटा consecutive terms को difference चाहिँ के हुन्छ? Constant हुन्छ भनेर भन्दैछ. For example हेरौँ. Example के लियौँ, that is हामीले एउटा 3, 5, 7, 9, 11 छ. Suppose के छ तपाईँको 3, 5, 7, 9, 11. So these are the list of numbers. So अब यो नम्बर्सहरु AP छ कि छैन भने हामीले कसरी चाल पाउँछ? जब यो लिस्ट अफ नम्बर्स को दुईटा कन्जिक्युटिभ टर्म्स को डिफरेन्स चाहिँ के छ? सेम छ. अनि त्यो डिफरेन्सलाई चाहिँ के भन्छ? हामी कमन डिफरेन्स भन्छ. व्हाट डु वी कॉल दैट डिफरेन्स? त्यो डिफरेन्स हामी के भन्छ? कमन डिफरेन्स भन्छ. के भन्छ हामीले? Common difference भन्छ. It is represented or denoted by symbol D. So यो small letter D छ, यसले के represent गर्छ? It denotes the common difference. यदि यो list of numbers, so these are the list of numbers, यसको दुईटा consecutive terms को, so यसको दुईटा consecutive terms को difference चाहिँ के हुनु पर्यो? Constant हुनु पर्यो. For example यो तपाईको second term हो, ठीक छ? यो के हो? Second term हो अनि यो के हो तपाईको first term. So हामीले दुईटा consecutive term मा चाहिँ कसरी difference निकाल्नु छ? That is second term minus के होता है first term. What is it? Second term minus first term. So second term यहाँ के है? This is second term is 5. So 5 minus first term is 3. So 5 minus 3 कति है तपाईको? This is 2. ठीक है? This is 9 second term अनि 7 के होता है? First term. दुईटा consecutive term मा तपाईको say what is this? So 9 is your second term and 7 is your first term. So 9 minus 7 पनि कति आउँछ तपाईको? 2 नै आउँछ. त्यसैले 11 minus 9 पनि कति आउँछ तपाईको? 2. So यो एउटा के हो तपाईको AP को एउटा के हो? एक्जाम्पल हो where there is a common difference कति छ तपाईको? 2 छ. यहाँ पनि तपाईको 2 छ, यहाँ पनि कति तपाईको 2 छ अनि 11 र 9 माइनस गर्दा कति आउँछ तपाईको? 2 नै आउँछ. So यो के एउटा AP हो. It is a list of numbers where the common difference between two consecutive terms के हो तपाईको? 2. अनि how to find a common difference? So हामीले common difference कसरी फाइन्ड गर्न सक्छ? So common difference find गर्ने, that is common difference find गर्ने के हो तपाईको? That is second term minus तपाईको के हो? First term. अब यो second term कसरी निकाल्छ हामीले? Succeeding term minus के छ? Preceding term. For example अघि के थियो हाम्रो? 3, 5, 7, 9, 11. अब यसमा 5 is a succeeding term, 5 is a second term. यसमा 3 is के हो तपाईको? Preceding term या फिर यो first term. त्यसै 9 is तपाईको के हो? Succeeding term or second term and 7 is तपाईको के हो? That is
first term. So 11 is your first term and the second term and 9 is your first term. So when you minus this 5 minus 3 पनि कति हुन्छ 2, 7 minus 5 पनि कति हुन्छ तपाईको 2, 9 minus 7 पनि कति हुन्छ तपाईको 2, 11 minus 9 पनि कति हुन्छ 2. So हर तपाईको दुईटा consecutive term को difference चाहिँ कति आउँछ तपाईको सेम हुनु पर्यो, त्योलाई चाहिँ हामी के भन्छ AP भन्छ. ठिकै छ. So without further delay, so let's start solving the questions. As we solve the questions, so हामीले के हेर्दै जाउँ तपाईको each and every concepts हरु हेर्दै जाउँ. ठिकै छ. अब यो for the following AP यो सबै जुन चाहिँ तपाईको 1 2 3 questions छ they are in के हो तपाईको AP. So AP write the first term and the common difference. So first term लाई हामीले के ले represent गर्छ? First term लाई, so we represent the first term with A. So first term लाई हामीले के ले represent गर्छ? A ले, अनि common difference. So common difference लाई हामीले के ले represent गर्छ? Small letter D. ठिकै छ. So भनेपछि यो जुन चाहिँ term छ that is number 1. Number 1 के छ तपाईको that is 3, 1, -1, -3 dot dot dot. So it is in AP. अब यसको मैले first term निकाल्नु पर्यो. So what is first term? A. So first term के हो? The अगाडिको term के हो? त्यसलाई first term भन्छ. So what is first term? तपाईको first term के हो तपाईको? That is 3. First term के हो तपाईको 3. अनि common difference. So अर्को के खोज्नु भन्दैछ? हामीलाई common difference पनि खोज्नु भन्दैछ. So let's see common difference. So common difference D is equals to के हो तपाईको? That is second term minus के हो तपाईको first term. So what is second term? तपाईको कति आयो? 1. 1. So तपाईको first term के हो तपाईको 3 minus 3. So 1 minus 3 कति आयो तपाईको? This is a minus 2. So what is common difference? So common difference कति आयो तपाईको? minus 2. अब त्यसै तपाईले यो निकाल्नु पनि हुन्छ. यो that is minus 3 minus 1. So यो के हो? दुईटा टर्म हो. So this was minus 3 is your के हो तपाईको succeeding term अनि 1 is your तपाईको that is a preceding term. So common difference यो पनि त्यति नै आउनु पर्यो. So minus 3 minus के हो तपाईको minus 1. किनभने succeeding term minus के हो preceding term. So succeeding कति छ? minus 3 छ अनि preceding term कति? minus 1 छ. ठिकै छ. So now let's see. So के गर्नु पर्यो अब हामीले that is minus 3 अनि यो minus into minus के भयो plus 1. So minus 3 plus 1. So ठुलो that is ठुलो को साइन लाग्छ that is minus 3 अनि plus into minus minus. So 3 minus 1 कति हुन्छ तपाईको 2. So what is the common difference? So common difference यहाँ पनि तपाईको कति आयो? minus 2 आयो, यहाँ पनि कति तपाईको minus 2. So what is the common difference? So common difference कति तपाईको minus 2 आयो. ठिकै छ. अब यो क्वेशन हेरौँ. So यो क्वेशन यसलाई मेटर यही गर्दिन्छु म. Number 2 questions. So 1 मैले गर्दे. So number 2 कुन के खोज्नु पर्यो? मैले that is एउटा first term खोज्नु पर्यो. एउटा first term खोज्नु पर्यो, एउटा common difference खोज्नु. Let the first term. So पहिला term हेरौँ हामीले के छ? That is 1/3, 5/3, 9/3 र 13/3. ठिकै छ. So पहिला हामीले किन first term. So first term के हो? So 1/3 is your first term. So what is the first term? First term is your 1/3. ठिकै छ. त्यसको अन्त what do I need to find? We need to find the common difference. So common difference भनेको के पनि that is second term minus first term. So second term के छ यहाँनिर 5/3 minus 1/3. ठिकै छ. So 3 LCM कति हुन्छ 3. So 3 1s are 3 and 1 5s are 5. Minus 3 1s are 3 and 1 3s are 1 1s are 1. So 5 minus 1 कति आउँछ 4/3. So what is the common difference? So common difference. So for the first term के 1/3 and what is common difference? That is 4/3 is your common difference. अब त्यसैले तपाईले यो दुईटामा माइनस गर्नु भने त्यति नै हुन्छ. 13/3 र 9/3 माइनस गर्नु भने what will come? So तपाईको के आउँछ? That is तपाईको 4 नै आउँछ. So what is the common difference? That is 4/3 is your common difference. ठिकै छ. त्यसको बादमा अर्को क्वेशन हेरौँ. That is के भन्दैछ number 3. Number 3 को के छ AP that is minus 3.2 comma minus 3 comma minus 2.8 comma minus 2.6 dot dot dot. So हामीले के गर्नु पर्यो तपाईको first term. So A is your first term. A के हो तपाईको that is your minus 3.2. What is the first term? First term क्या हो? A is equals to minus 3.2. अनि अब common difference. So common difference भनेको के हो? That is your तपाईको second term minus first term. So second term के छ यहाँनिर तपाईको minus 3. So minus 3 minus first term के छ minus 3.2. So के भयो तपाईको minus 3 अनि minus into minus के भयो तपाईको plus अनि 3.2. So यो के plus into minus के हुन्छ? Minus हुन्छ साइन ठुलोको लाग्छ. ठुलो के छ 3.2. So plus लाग्यो अनि 3.2. So 3.2 minus 3 गर्दाखेरि कति हुन्छ तपाईको? यो 2 झर्यो. So 3 कति आयो?
0.2. So what is the common difference? So common difference कति है 0.2. So यो D कति है common difference 0.2. अब त्यसैले तपाईले 2.6 minus 2.6 त तपाईले minus 2.8 गर्नुभयो भने that is what is it? So के हो that is 2.6 र 2.8 minus गर्नुभयो भने कति आउँछ तपाईको 0.2 नै आउँछ. So कसरी let's try solving here. हेर्नुस् त अब के छ तपाईको minus 2.6 के छ तपाईको minus 2.6 minus के तपाईको 2.8 minus पनि छ यहाँनिर. So minus 2.6 अनि minus into minus के हो plus 2.8. So which is greater? ठुलोको साइन लाग्छ अनि minus into plus minus तर साइन ठुलोको लाग्छ. So 2.8 minus 2.6 गर्दा कति हुन्छ तपाईको 0.2 नै आउँछ. So what is तपाईको common difference? So common difference is 0.2. ठीक छ. This is how you can solve. अब यो सबै बेसिक क्वेशन्स हो. तपाईको फर्दर जब तपाईले एक्सरसाइज को तपाईको पेस बढ्दै जान्छ, क्वेशन को लेभल बढ्दै जान्छ. So these are all concepts that you must know. So what is common difference? So consecutive terms को बीचमा जुन चाहिँ डिफरेन्स हुन्छ त्यसलाई के भन्छ हामी common difference भन्छ. ठिकै छ. So let's move अर्को क्वेशन that is के भन्छ write first four terms of AP. So कुनै पनि AP देख्छ यो A 1 2 3 4. So these are all तपाईको के देख्छ यहाँनिर first term देख्छ अनि तपाईको common difference देख्छ. अब what do you need to write? You need to write the first four terms. So के हो first four terms. अब त्यो फर्स्ट फोर टर्म्स कसरी निकाल्छ भन्दाखेरि एउटा फर्मुला छ that is टर्म निकाले that is an is equals to a plus n minus 1 d. So यो फर्मुला लगाएर चाहिँ you can find any terms. So हामीलाई कतिवटा टर्म्स फर्स्ट फोर टर्म्स भन्दा कतिवटा हामीलाई फर्स्ट फोर टर्म्स. So यो एउटा टर्म्स, यो दुईटा टर्म, यो तीनटा टर्म अनि यो चारटा टर्म. म्हणजे फर्स्ट एउटा दुईटा तीनटा चारटा टर्म चाहिँ हामीले के लेख्नु पर्यो एपी को लेख्नु पर्यो विथ गिवन इन्फर्मेसन के छ ए फर्स्ट टर्म के हो तपाईको 10 अनि कमन डिफरेन्स के छ तपाईको डी. सो त्यसको हिसाबले चाहिँ हामीले के लेख्नु पर्यो दैट इज फर्स्ट फोर टर्म्स निकाल्नु पर्यो. सो त्यसको लागि मैले एउटा भने दैट इज फर्मुला के युज हुन्छ. व्हाट इज द फर्मुला युज? फर्मुला के हुन्छ दैट इज कुनै पनि टर्म निकाल्नु पर्यो नि. सो कुनै पनि टर्म निकाल्ने फर्मुला के दैट इज एन. सो दैट इज nth टर्म. सो nth टर्म कसरी निकाल्छ दैट इज a प्लस n minus 1 d. ठिकै छ. अब हामीले यहाँ a को जग्गामा a हाल्नु पर्यो, d को जग्गामा d हालेर हामीले के निकाल्छ कुनै पनि टर्म. सो हामीलाई कतिवटा टर्म निकाल भन्दैछ तपाईको यो फर्स्ट क्वेशनबाट हामीलाई कतिवटा चारटा टर्म निकाल्नु. सो पहिला चारटा टर्म निकालिहालौँ. सो पहिला म लेख्छु दैट इज हाम्रो फर्मुला के हो नम्बर 1 को हेरेछ त नम्बर 1 को आन्सर. व्हाट डु आई नीड टु राइट? आई नीड टु राइट द फर्स्ट फोर टर्म्स. फर्मुला के दैट इज an is equals to a plus n minus 1 d. यो तपाईको के हो फर्मुला. अब a फर्स्ट टर्मलाई म के लेख्छु यहाँनिर 1 लेख्छु. फर्स्ट टर्म किन फर्स्ट टर्म फर्स्ट फोर टर्म्स. सो वाइ फर्स्ट टर्म निकाल्छु a 1 is equals to a plus n minus 1 d. ठीक छ. अब a के छ यहाँनिर a को भ्यालु कति देख्छ तपाईको 10 देख्छ. सो म के लेख्छु यहाँ 10 प्लस व्हाट इज n? सो n के हो तपाईको n के छ यहाँनिर 1 छ. सो म के लेख्छु 1 minus 1 d. d कति देख्छ तपाईको 10. म के लेख्छु यहाँनिर 10. ठीक छ. सो 10 प्लस 1 minus 1 कति भयो 0. सो 0 into 10 कति हुन्छ तपाईको 0. सो 10 प्लस 0 कति आयो तपाईको 10. सो भनेपछि फर्स्ट टर्म के आयो तपाईको a1. फर्स्ट टर्म के आयो तपाईको दैट इज 10 हो. ठीक छ. अब त्यसरी म सेकेन्ड टर्म निकाल्छु. सो सेकेन्ड टर्म के दैट इज a2. सो सेकेन्ड टर्म के हो तपाईको a2 दैट इज के भयो तपाईको a प्लस n minus 1 d. सो तपाईको a कति देख्छ दैट इज तपाईको 10 प्लस n कति देख्छ तपाईको दैट इज कति हो 2n हो. 2 minus 1 d कति देख्छ तपाईको यहाँनिर 10. ठीक छ. सो 10 प्लस 2 minus 1 कति 2 minus 1 1 हुन्छ अनि 1 into 10 कति हुन्छ 10 नै हुन्छ. सो 10 प्लस 10 कति आयो तपाईको दैट इज 20. सो a2 दैट इज सेकेन्ड टर्म कति आयो मेरो 20 आयो. त्यसरी मैले के खोज्नु पर्यो थर्ड टर्म खोज्नु पर्यो a3. सो a3 को डाइरेक्ट फर्मुला छ a को भ्यालु कति हो 10 प्लस n कति छ तपाईको 3. सो n कति छ 3 minus 1 d कति छ तपाईको 10. सो 10 प्लस 3 minus 1 कति हुन्छ 2 अनि 2 into 10 कति हुन्छ 20. सो 10 प्लस 20 कति हुन्छ तपाईको 30. a3 दैट इज थर्ड टर्म कति आयो मेरो 30. सो थर्ड टर्म कति आयो मेरो दैट इज 30. त्यसैले अब लास्ट फोर्थ टर्म के चारवटा टर्म निकाल्नु भन्दैछ. फोर्थ टर्म a4 is equals to a कति छ 10 प्लस a कति छ दैट इज n कति छ 4. सो 4 minus 1 कति छ तपाईको d10. सो 10 प्लस 4 minus 1 कति हुन्छ 3 into 10 कति हुन्छ 30. सो 30 प्लस 10 कति हुन्छ तपाईको 40. सो व्हाट इज द फोर्थ टर्म कति हो तपाईको 40. भनेपछि मेरो व्हाट आर द फर्स्ट फोर टर्म्स. सो फर्स्ट टर्म के हो तपाईको 10, सेकेन्ड टर्म के हो 20,
थर्ड टर्म के 30 and फोर्थ टर्म के 40. So therefore the first four terms, okay, first four terms, so what are they? So 10, 20, 30, 40. What are the first four terms? 10, 20, 30, 40 are the first four terms. So त्यसरी यसलाई निकाल्नु पर्यो तपाईले, that is 2. That is अब यसलाई पनि गरौँ. अब यो क्वेशन सारी हालौँ पहिला. So let's copy the question. Okay, let's copy the question. So question के छ? That is तपाईको a is equals to -2, d is equals to 10. के छ? a is equals to -2, a is equals to -2 अन्त अर्को के छ? That is तपाईको d is equals to कति छ? तपाईको 0 छ. ठिकै छ? के छ तपाईको a is equals to -2 and d is equals to 0. अब मैले के गर्नु? फर्स्ट फोर टर्म्स निकाल्नु. सो a1 को फर्मुला के हो? दैट इज a plus n minus 1 d हो. सो a कति हो तपाईको -2, सो -2 प्लस n कति हो तपाईको 1, सो 1 minus 1, d कति छ तपाईको 0 छ. सो -2 प्लस इन्टु माइनस के हो? 1 minus 1 0 0 प्लस इन्टु 0 0 का 0. सो फर्स्ट टर्म कति? -2. सो फर्स्ट टर्म कति आयो तपाईको -2. त्यसैले सेकेन्ड टर्म, सो a2 is equals to a. सो a के छ तपाईको? दैट इज -2 प्लस n कति छ तपाईको 2, 2 minus 1, d कति छ तपाईँको 0. So -2 plus 2 minus 1 कति हुन्छ? 1, 1 0 to 0. कति? -2. So a2 पनि कति आयो? That is तपाईको -2. सेकेन्ड टर्म पनि कति आयो? -2. त्यसैले थर्ड टर्म, so a3. So a3 is equals to के? a कति छ? -2 प्लस n कति छ तपाईको? 3 माइनस के हुन्छ? 1, d कति छ तपाईको? 0. So -2 प्लस 3 minus 1 कति हुन्छ? 2, 2 into 0 0. So कति? -2. So थर्ड टर्म कति आयो तपाईको? -2. अनि तर फोर्थ टर्म, सो के हो? दैट इज a. सो a कति छ? -2 प्लस फोर्थ टर्म 4 n minus 1 अनि कति आयो तपाईको? d कति छ? 0 छ. सो -2 प्लस 4 minus 1 कति हुन्छ? 3 3 zeros are zeros. So -2. So a4 पनि कति तपाईको? -2. So what is तपाईको के हो? What are the terms? So the first four terms are, what are the first four terms? First four terms are के हो तपाईको? -2, कमा सेकेन्ड टर्म पनि -2, कमा थर्ड टर्म पनि -2, कमा फोर्थ टर्म पनि कति छ तपाईको? -2. सो अब यसको कमन डिफरेन्स कति आयो? 0 आयो. दिस आर द फर्स्ट फोर टर्म्स. व्हाट आर द फर्स्ट फोर टर्म्स? दैट इज -2 -2 -2 -2. ठिकै छ? त्यसैले अर्को क्वेशन हेरौँ के छ? दैट इज तपाईको a is equals to 4 and d is equals to -3. के छ? a is equals to 4 and d is equals to -3. सो a कति छ? a is equals to 4 अनि के छ? d is equals to के छ? d कति छ तपाईको? दैट इज -3 if I am not wrong. ठिकै छ? d is equals to के छ? d is equals to -3. So d is equals to -3. अब यहाँनिर के देख्छ तपाईको? डेटा देख्छ एउटा के छ? a is equals to 4 and d is equals to -3. तपाईँले के लेख्नु पर्यो? फर्स्ट फोर टर्म चाहिँ लेख्नुस्. सो a1 फर्स्ट फोर टर्म, दैट इज फर्स्ट टर्म, a2 सेकेन्ड टर्म, a3 थर्ड टर्म अनि a4 यो के हो? फोर्थ टर्म. सो हामीलाई कतिवटा यो a दिएको छ, तपाईको कमन डिफरेन्स पनि देख्छ. अब तपाईले व्हाट डु यु नीड टु फाइन्ड? यु नीड टु फाइन्ड द फर्स्ट फोर टर्म्स. So a1 is first term, a2 is a second term, a3 is a third term, a4 is a fourth term. तपाईले निकाल्नुस् फर्मुला a plus n minus 1 d. So 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 यो फर्मुलालाई ट्राई सल्भिङ दिस, you will be able to solve it. So यो आफै गर्नुस्. अनि लास्ट क्वेशन अलिकति कम्प्लिकेटेड देख्दैछु, so I will do it for you. ठीक छ? अर्को क्वेशन के छ? लास्ट क्वेशन, दैट इज तपाईको a is equals to 1/2 and d is equals to -1/6. So now this is for your thing. So तपाईले try it solving it. So you'll be definitely able to solve it. So अर्को के छ? दैट इज तपाईको a is equals to कति भने? दैट इज 1/2 अनि d is equals to -1/6 if I am not wrong. Let's see. के छ? a कति छ? 1/2, d कति छ? -1/6. d कति छ? -1/6. ठिकै छ? पहिला फर्स्ट टर्म a1 is equals to के भयो? a plus n minus 1 कति आयो तपाईको? d. So a के छ तपाईको? 1/2 प्लस n कति छ? 1 minus 1 अनि d कति छ? -1/6. ठिकै छ? 1/2. So यो के 1 minus 1 0. So 0 into 1/6 कति हुन्छ? 0. 0 multiply by 0. So first term के आयो तपाईको? फर्स्ट टर्म कति आयो? 1/2. So what is your first term? फर्स्ट टर्म कति आयो? 1/2 आयो. अब त्यसैले मैले सेकेन्ड टर्म पनि निकाल्नु पर्यो. So a2 is a second term. So a2 second term के हो? a के छ? 1/2 a plus n minus 1. n कति छ? 2 minus 1 अनि d कति छ? -1/6. ठिकै छ? 1/2 plus 2 minus 1 कति हुन्छ? 1 अनि 1
2 minus 1 1 हुन्छ 1 into 1/6 गर्दा कति हुन्छ तपाईको माइनस किन भन्दाखेरि यो के छ तपाईको दिस इज य प्लस इन्टु माइनस के हुन्छ माइनस अनि 1 into 1 minus 1/6 कति हुन्छ माइनस 1/6 ठिकै छ So LCM कति आयो 6 आयो so 2 3s are 6 3 1s are 3 minus 6 1s are 6 1 1s are 1 so 3 minus 1 कति हुन्छ 2/6 so 2 1s are 2 2 3s are 6 so A2 that is second term कति 1/3 so what is the second term हाम्रो कति आयो second term कति आयो तपाईको that is 1/3 is just second term त्यसैले third term निकालौं अब third term so that is के हो third term तपाईको A 1/2 plus n 3 minus 1 D कति हो minus 1/6 ठिकै छ 1/2 plus 3 minus 1 कति हुन्छ 2 so के हुन्छ यो plus into minus यो के हुन्छ तपाईको that is यो plus into minus के हुन्छ minus अनि 3 minus 2 कति 2 so 2 ले यो गर्दाखेरि 2/6 भ्याल्यु यसलाई काट्यो भने तपाईको सजिलो हुन्छ 2 1s are 2 2 3s are 6 so 2 र 3 को एलसीएम कति हुन्छ 3 so 2 3 so 2 कति यो 2 ले है सरी एलसीएम आई एम रियली सरी यो 2 र 3 को एलसीएम यो 2 र यो 3 को एलसीएम कति छ तपाईको 6 आउँछ so 2 3s are 6 3 1s are 3 so 3 2s are 6 2 1s are 2 so 3 minus 2 कति आउँछ तपाईको 1/6 so what is A3 A3 कति तपाईको 1/6 आयो so A1 कति आयो 1/2 A2 कति आयो 1/3 अनि A3 कति तपाईको 1/6 अब लास्ट फोर्थ टर्म खोज्नु पर्यो that is A4 so A4 is equals to A plus n minus 1 कति हो D so A कति छ 1/2 so A कति छ तपाईको that is A कति छ तपाईको that is 1/2 है त्यसको बादमा प्लस n कति छ तपाईको that is 4 minus 1 अनि D कति छ तपाईको that is minus 1/6 is 1/2 plus so 4 minus 1 कति हुन्छ 3 ठिकै छ अनि 3 into 1 गर्दाखेरि कति हुन्छ 3/6 नै हुन्छ 3/6 नि तर प्लस इन्टु माइनस यो हो that is यो प्लस इन्टु माइनस के भयो माइनस so 3/6 so 3 1s are 3 3 2s are 6 so कति हो 1/2 minus 1/2 so कति छ एलसीएम so कति छ एलसीएम 2 छ एलसीएम ठिकै छ एलसीएम कति छ 2 छ अनि यो के हो 2 1s are 2 1 minus 1 कति हो so 0 so yes 1 minus 1 आयो so कति 1 minus 1 कति 0/2 so 0 divided by anything would be 0 so A4 कति तपाईको 0 so कति A4 कति तपाईको 0 so what is first term कति मेरो that is 1/2 second term कति 1/3 third term कति तपाईको 1/6 अनि fourth term कति तपाईको that is 0 so therefore what are the first four terms कति first four terms कति 1/2 if I'm not wrong 1/2 त्यसको बाद कति छ 1/3 त्यहाँबाट 1/6 0 so let us take 1/2 1/2 1/3 1/6 अनि 0 1/2 त्यहाँबाट के छ 1/3 1/6 अनि 0 so this is the first four terms ठिकै छ so this is how you can solve यस्तो खालको क्वेशन्स if at all तपाईलाई यस्तो इजी क्वेशन्स त आउँदैन तर पनि अगाडि आउने क्वेशन्सहरु सल्भ गर्नको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ अनि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ तपाईले एउटा फर्मुला याद गर्नु कुनै पनि टर्म निकाल्नु nth टर्म निकाल्नुको लागि फर्मुला चाहिँ के हो that is a plus n minus 1 d यो फर्मुला चाहिँ एकदमै के गर्नु पर्यो याद भएको हुनु पर्यो ठिकै छ so now moving on to next question that is यो क्वेशन छ के भन्दैछ अब यो फलोइङ देख्छ नि एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँच छवटा यो छवटा के देख्छ तपाईको यहाँ नम्बर्सहरु देख्छ अब यो छवटामा चाहिँ कुन चाहिँ एपी हो यदि एपी हो भने if they are AP or not हामीले हेर्नु पर्यो कि which of the following के भन्दैछ which of the following list of numbers के भन्दैछ which of the following list of numbers form an AP so यो 4 10 को यो सबै नम्बर्सहरु छ यो नम्बर्सहरु कुन चाहिँ AP हो so AP हो कि हैन पहिले हेर्नु पर्यो यदि AP हो भने चाहिँ if they form AP यदि तिनीहरु AP हुन्छ हामीले के गर्नु पर्यो कमन डिफरेन्स लेख्नु पर्यो के लेख्नु पर्यो कमन डिफरेन्स अनि तिनीहरुको नेक्स्ट 3 टर्म्स लेख्नु पर्यो सो के लेख्नु पर्यो नेक्स्ट 3 टर्म्स so बादको तीनटा टर्म्सलाई लेख्नु पर्यो इफ एट अल तिनीहरु एपी हो भने यहाँ त कतिवटा टर्म देख्छ दैट इज यो तपाईको यो के भयो तपाईको यो एउटा टर्म यो दुईटा टर्म यो तीनटा टर्म यो चारटा टर्म छ अब यो चारटा टर्मको बादमा कतिवटा टर्म लेख्नु पर्यो तीनटा एक्स्ट्रा टर्म लेख्छौ एउटा टर्म दुईटा टर्म तीनटा टर्म यो एक्स्ट्रा तीनटा टर्म चाहिँ हामीले के लेख्नु पर्यो यहाँ लेखिदिनु पर्यो कि के आउँछ दैट इज 4 10 6 22 छ अब यो पछि तीनटा टर्म के अब 22 पछि के आउँछ त्यो पछि के आउँछ त्यो पछि के आउँछ यो तीनटा टर्म चाहिँ हामीले मेन्सन गरौँ यदि यिनीहरु एपी हो भने अब एपी हो कि हैन चाहिँ हामीले कसरी चाल पाउँछ
यदि एपी हो कि हैन चाहिँ हामीले कसरी चाल पाउँछ दैट इज फर्स्ट कुरा हामीले कमन डिफरेन्स हेर्नु पर्यो सो नम्बर 1 को हेरौँ पहिला नम्बर 1 दैट इज 4 10 16 22 अब यो एपी हो कि हैन कसरी चाल पाउँछ अब कमन डिफरेन्स सो 10 - 4 कति आउँछ तपाईको दैट इज यो 6 so this is 16 minus 10 कति आउँछ तपाईको 6 so 22 minus 16 कति आउँछ तपाईको this is your 6 so yes this is an AP so के लेख्नु yes this is an AP this is an AP यो के एउटा AP हो अब यदि AP हो भने के हामीले नेक्स्ट 3 टर्म्स लेख्नु पर्यो so नेक्स्ट 3 टर्म्स लेख्नुको लागि हामीले के चाहियो that is your A so A के छ यहाँनिर what is A के हो तपाईको 4 फर्स्ट टर्म के हो तपाईको 4 अनि कमन डिफरेन्स कति छ भर्खर हामीले के 6 6 6 so कमन डिफरेन्स के छ 6 भनेपछि अब मैले यो पछिको के गर्ने निकाल्नु तीनटा टर्म लेख्नु पर्यो सो नेक्स्ट 3 टर्म लेख्नु पर्यो सो नेक्स्ट 3 टर्म के तपाईको यो फर्स्ट टर्म हो यो सेकेन्ड टर्म हो यो थर्ड टर्म हो यो फोर्थ टर्म हो अब यो फोर्थ टर्म 22 के फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म अब फोर्थ टर्म पछि तीनटा टर्म के हो दैट इज फिफ्थ टर्म सिक्स्थ टर्म र सेभेन्थ टर्म के निकाल्नु पर्यो मैले फिफ्थ टर्म सिक्स्थ टर्म र तपाईको के निकाल्नु पर्यो मैले सेभेन्थ टर्म निकाल्नु पर्यो सो लेट्स सी वी क्यान फाइन्ड इट अर नट सो हामीले त्यो तीनटा टर्म निकालेर हेरौँ ठिकै छ अब हेर्नुस् है त दैट इज ए कति टर्म निकाल्नु मैले फिफ्थ टर्म निकाल्नु पर्यो सो ए फिफ्थ टर्म के हो दैट इज ए प्लस n minus 1 के हो तपाईको d हो सो व्हाट इज ए कति छ 4 प्लस n कति छ तपाईको 5 अब यो n कति छ तपाईको 5 so 5 minus 1 and d कति छ तपाईको 6 6 छ so 4 plus so 5 minus 1 कति छ तपाईको 4 so 4 6 are कति छ तपाईको 24 so 24 plus 4 कति छ तपाईको 28 what is the fifth term so fifth term के रहेछ तपाईको 28 रहेछ what is the fifth term so fifth term को तपाईको के रहेछ that is 28 ठिकै छ त्यसको बादमा अर्को टर्म हेरौँ अब हामीले that is what is the sixth term so a6 खोज्नु पर्यो दैट इज a कति हो तपाईको 4 हो 4 प्लस n कति छ 6 minus 1 d कति छ तपाईको 6 ठीक छ so 4 plus 6 minus 1 कति हो तपाईको 5 so 4 6 minus 1 कति 5 so 5 र 6 मल्टिप्लाई गरेर 30 so 30 plus 4 कति तपाईको 34 so what is the sixth term so कति हो तपाईको 34 so fifth term के हो तपाईको 28 sixth term के हो तपाईको 34 अनि तपाईको what is your seventh term a7 so seventh term के that is a कति हो तपाईको 4 plus n minus 1 so n कति छ तपाईको 7 so 7 minus 1 अनि d कति छ तपाईको 6 so 4 plus 7 minus 1 कति हुन्छ 6 so 6 6 are कति हो तपाईको 36 so 36 plus 4 गर्दाखेरि तपाईको कति हुन्छ 40 ठीक छ यो 7 minus 1 6 6 6 36 so 36 plus 4 कति हो तपाईको यो what is the seventh term so that is 40 so अब हामीलाई के खोज्नु राइट द नेक्स्ट 3 टर्म के भन्दै थियो राइट द नेक्स्ट 3 टर्म सो 4 छ 10 छ 16 छ 22 अब यो पछि नेक्स्ट तीनटा टर्म के फिफ्थ टर्म सिक्स्थ टर्म र सेभेन्थ टर्म सो द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर 28 34 एन्ड के हो तपाईको 40 सो व्हाट आर द नेक्स्ट 3 टर्म्स सो के हो द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर के हो तपाईको दैट इज 24 sorry 28 34 and 40 is your answer so के है तपाईको दैट इज 28 34 and 40 is your answer ठिकै छ अब त्यसरी नै यसको हेर्नुस् अब तपाईले अब I want you to solve it so के हो दैट इज यो 2,2,2 are they in AP यदि AP मा छ भने चाहिँ you need to write the next 3 terms so त्यसरी नै तपाईको यो 2,4,8,16 so 2,4,2,4,8,16 are they in AP यदि if they are in AP you need to find the common difference अनि के गर्नु पर्यो तपाईले नेक्स्ट 3 टर्म्स लेख्नु पर्यो त्यसरी नै यो 2,5/2,3,7/2 are they in AP yes if they are in AP if यदि तिनीहरु केमा छ रे तपाईको AP मा छ भने what do you need to write you need to write the next 3 terms त्यसैले तपाईको यो so try solving it so I won't do it किनभने यो गर्दै गर्नु एकदमै लेन्थी हुन्छ it is very much easy पहिला हेर्नुस् कि AP हो कि हैन कसरी चाल पाउँछ हामीले सो AP हो कि हैन भनेर हामीले कपी चाल पाउँछ दैट इज कमन डिफरेन्स के हुनु पर्यो सेम हुनु पर्यो यदि कमन डिफरेन्स सेम छ भने तपाईको के हो तिनीहरु केमा छ AP मा छ यदि AP मा छ भने चाहिँ छैन भने त नो दे आर नट इन AP भन्दियो तर यदि कुनै पनि यो नम्बर्सहरु दैट इज यो कुनै पनि AP मा छ भने चाहिँ अब त्यो नम्बर्स पिछेको तीनटा एक्स्ट्रा टर्म लेख्नु पर्यो दैट इज फिफ्थ टर्म सिक्स्थ टर्म र सेभेन्थ टर्म खोज्नु पर्यो जसरी मैले यो गर्दै नो इट इज अ भेरी इजी कन्सेप्ट एन्ड क्वेशन you will be able to solve it so with this 9.1 exercise 9.1 हामीले के गर्यो तपाईको
कम्प्लिट गर्यो एक्सरसाइज 9.1 मा कतिवटा क्वेशन एउटा दुईटा तीनटा क्वेशन थियो अनि यसको सब क्वेशन्सहरु थियो सो वी हैव कम्प्लिट तपाईको 9.1 so यो चाहिँ तपाईले के गर्नु सल्भ इट यो जुन चाहिँ रिमेनिङ क्वेशन छ यसलाई सल्भ गर्नु जसरी मैले यो नम्बर 1 ला गरे त्यसरी गर्नु पर्यो यदि एपी मा छ भने त्यसको तपाईले के गर्नु पर्यो कमन डिफरेन्स खोज्नु पर्यो अनि त्यसलाई के गर्नु पर्यो तीनटा त्यसको बादको टर्म्सहरु दैट इज 5th टर्म 6th टर्म र 7th टर्म खोज्नु पर्यो अनि यदि एपी मा छैन भने चाहिँ इट्स वेल एन्ड गुड अब एपी मा छ कि छैन कस्तो खालको छ इफ यू फाइन्ड द कमन डिफरेन्स सो सबैको कमन डिफरेन्स सेम छ भने चाहिँ के गर्न सक्छ दैट दे आर इन एपी ठीक छ नो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट तपाईको एक्सरसाइज 9.2 so 9.2 जुन चाहिँ एक्सरसाइज छ विल सल्भ इन टु पार्ट्स सो आज के गर्छ हामीले पार्ट 1 गर्छ अनि रिमेनिङ क्वेशन्स विल सल्भ इन तपाईको पार्ट 2 so without further delay let's start solving तपाईको एक्सरसाइज 9.2 ला तपाईको के गर्नु पर्यो दैट इज पार्ट 1 ला हामी के गरिहालौं सल्भ गरिहालौं ठीकै छ so let's solve के भन्छ यहाँ निर find the AP whose nth term is के हो 7 - 3k 7 - 3k के if I'm not wrong यो के लेखि पठायो होला what I see कि यो के हो तपाईको 7 - 3n हुनु पर्ने यो 3n हुनु पर्ने as far as I know के हुनु पर्यो फाइन्ड द एपीस हामीले के गर्नु पर्यो एपी खोज्नु पर्यो लिस्ट अफ नम्बर्स खोज्नु पर्यो जसको चाहिँ nth टर्म चाहिँ कति छ 7 - 3 छ अनि हामीले के 20th टर्म पनि खोज्नु पर्यो के गर्नु पर्यो 20th टर्म पहिला हामीले के लेखौं यसको एपी खोजिहालौं सो nth टर्म भने चाहिँ an सो nth टर्म चाहिँ कति छ तपाईको 7 - 3n छ व्हाट इज द nth टर्म दैट इज nth टर्म भनेको an सो nth टर्म चाहिँ कति रहेछ तपाईको दैट इज 7 - 3n छ ठीक छ सो nth टर्म दैट इज nth टर्म चाहिँ कति 7 - 3n छ भनेपछि मैले के गर्नु पर्यो फाइन्ड द एपी सो एपी खोजौं तीनटा जस्तो नम्बर्स खोजौं सो a1 इज इक्वल्स टु के हो तपाईको 7 - 3 n को जग्गामा के लेख्नु पर्यो मैले 1 लेख्नु पर्यो 1 ठीक छ सो 7 - 3 * 1 कति 3 सो 7 - 3 कति तपाईको 4 सो व्हाट इज द a1 सो फर्स्ट टर्म के हो तपाईको 4 ठीक छ त्यसैले a2 सो a2 इज इक्वल्स टु के हो तपाईको के हो दैट इज 7 - 3 n को जग्गामा के लेख्नु पर्यो मैले 2 so 2 लेख्छु दैट इज हियर 7 - 3 2 जार कति हुन्छ 6 so 7 - 6 कति हुन्छ तपाईको 1 व्हाट इज द सेकेन्ड टर्म दैट इज तपाईको के 1 त्यसैले हामीले थर्ड टर्म खोजौं a3 so के हो दैट इज 7 - 3n so 7 - 3 sorry 7 - 3n को जग्गामा के लेख्छु म 3 ठीक छ so 7 - 3 3 जार के हो तपाईको 9 so 7 - 9 कति तपाईको 2 so what is your third term so third term कति तपाईको -2 त्यसैले एउटा लास्ट टर्म खोजौं so fourth term so के छ दैट इज 7 - 3n so 7 - 3 into तपाईको n कति हो दैट इज 4 so 7 - 4 3 जार कति तपाईको 12 so 12 - 7 कति हुन्छ -5 so what is your fourth term that is a -5 so हामीलाई के गर्नु find the AP so therefore AP what is arithmetic progression is equals to के हो 4 1 -2 -5 ठीक छ अब यो हेर्नु भने त्यति हुन्छ दैट इज 1 - 4 कति हुन्छ सरी 1 - 4 कति हुन्छ तपाईको दैट इज 1 - 4 हेर्नुस् त so 1 - 4 1 - 4 कति तपाईको -3 ठीक छ त्यसैले -2 -1 कति हुन्छ -2 -1 कति आयो so यो तपाईको -2 -1 कति आयो दैट इज -2 - के हो तपाईको -2 के हो तपाईको +1 ठीक छ ए सरी -2 -1 I'm really sorry के हो तपाईको -2 -1 so -2 -1 so -2 के प्लस साइन तपाईको के हुन्छ 3 so -3 यहाँ पनि कति -3 त्यसैले -5 -2 so -5 -2 so -5 -2 के +2 so plus into minus साइन ठुलोको लाग्छ so 3 so के आयो तपाईको 3 so सबैको कमन डिफरेन्स के छ so 1 - 4 पनि कमन डिफरेन्स -3 so -2 -1 पनि कमन डिफरेन्स कति -3 so -2 -5 -2 कति हुन्छ तपाईको -3 so what is हाम्रो कमन डिफरेन्स that is -3 is a common difference -3 -3 -3 भनेपछि AP they are in AP then what is an AP find the AP therefore AP is equals to 4 first term comma 1 comma -2 comma -5 so 4 comma 1 comma -2 comma -5 this is our के हो यो हाम्रो AP
ठिकै छ। अब हामीलाई के खोज भन्दैछ एपी त खोज्यो, व्हाट आर आवर एपी, एपी के आयो दैट इज एपी इज इक्वल्स टु 4, 1, -2, -5 इज एन एपी। अब अर्को हामीले के गर्नु पर्यो फाइन्ड द 20th टर्म। so के गर्नु पर्यो 20th टर्म निकाल्नुको लागि कसरी निकाल्छ हामीले एएन इज इक्वल्स टु के हुन्छ तपाईको दैट इज कसरी निकाल्छ एएन इज इक्वल्स टु ए प्लस एन माइनस 1 के निकाल्छ डी। सो व्हाट इज हामीलाई कुन चाहिँ टर्म 20th टर्म निकाल्छ ए 20th इक्वल्स टु ए व्हाट इज ए हाम्रो फर्स्ट टर्म कति आछ हाम्रो ए कति आछ तपाईको त्यसले 4। सो कति छ तपाईको 4। सो 4 आइराख्छ प्लस एन एन कति छ तपाईको 20 एन कति छ तपाईको 20 माइनस 1 अनि व्हाट इज अ कमन डिफरेन्स। सो कमन डिफरेन्स हाम्रो के छ दैट इज हेर्नुस् त। सो कमन डिफरेन्स हाम्रो के छ यहाँनिर अघि निकाले हामीले कमन डिफरेन्स कति छ -3 इज अ कमन डिफरेन्स। सो -3 सो के छ टर्म्सहरु के छ तपाईको 4 कमा के छ दैट इज 1 कमा -2 कमा तपाईको -2 कमा के छ -5 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो -2 कमा -5 अब यिनीहरुको कमन 1 - 4 पनि कति छ -3 -2 कमा -1 कति -3 -5 कमा -2 कति छ -3 नै हुन्छ। सो व्हाट इज कमन डिफरेन्स। सो -3 इज अ कमन डिफरेन्स। सो 4 प्लस सो 20 माइनस 1 कति हुन्छ तपाईको दिस इज 19 -3 सो कति 4 प्लस है 4 प्लस सो यो के प्लस इन्टु माइनस के भयो तपाईको माइनस सिधा माइनस लगाइदियौं। सो 3 9s are 27 सो 3 1s are 3 4 5 ठिकै छ 55 सो के हुन्छ तपाईको दैट इज 3 9s are 27 सरी 27 so के हुन्छ 3 9s are तपाईको 27 I'm saying 25 and 27 like this 27 and 3 1s are 3 4 5 so कति 57 so 57 minus 4 is कति minus 53 so what is the 20th term therefore the 20th term so 20th term कति तपाईको minus 53 so what is the 20th term a 20th term कति तपाईको minus 53 अब कसरी निकाले that is a plus n minus 1d जहाँनिर a भनेको फर्स्ट टर्म कति आछ हाम्रो फर्स्ट टर्म कति छ तपाईको 4 छ फर्स्ट टर्म कति छ 4 छ so फर्स्ट टर्म 4 छ अनि n कति छ हाम्रो 20 so 20 minus 1 d कमन डिफरेन्स कति निक्लिन्छ हाम्रो that is -3 निक्लिन्छ अनि so when you solve this so what is the 20th term so 20th term is -53 what is the 20th term 20th term is -53 ठीक है moving on to next question के भन्दैछ find the nth term and the 12th term के nth term खोज्नु पर्यो एउटा अर्को के भन्दा 12th term लेख्नु पर्यो जब लिस्ट अफ नम्बर्स के छ 5 2 -1 -4 डट 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 सो पहिला के खोजौं हामीले nth टर्म खोजौं nth टर्म कसरी खोज्छ दैट इज an is equals to a plus n minus 1 के हो तपाईको d सो an टर्म सो a के छ यहाँनिर तपाईको a के छ a इज य फर्स्ट टर्म सो फर्स्ट टर्म के छ तपाईको 5 सो 5 plus n सो n के हुन्छ n minus 1 so what is common difference so 2 minus 5 so के हुन्छ 2 minus 5 कति छ -3 plus into minus minus sign ठुलो लाग्छ -3 so what is a common difference -3 so a nth term that is a 5 plus n minus 1 -3 छ अब 5 plus यो के गर्नु पर्यो that is a just a minute के गरौँ हामीले that is a 5 plus so -3 into n के हुन्छ तपाईको -3n हुन्छ के हुन्छ -3n अनि सिम्बल के लाग्छ तपाईको हेर्नुस् त so -3 into n कति हुन्छ -3n so -3n so -3 into -1 के माइनस into minus plus 3 so के आयो तपाईको दैट इज a n so के भयो 5 plus 3 is 8 minus 3n so what is the nth term so nth term के आयो तपाईको 8 minus 3n I repeat के पनि गरेन मैले सो यही फर्मुला a n के खोज्नु भन्दैछ nth टर्म खोज्नु भन्दैछ a plus n minus 1d so a को जग्गामा मैले के लेख्दै सो यो फर्स्ट टर्म हो सो फर्स्ट टर्म हो सो n minus 1 minus 3 so -3 ले n ला मल्टिप्लाई -3n हुन्छ सो -3 ले -1 ला मल्टिप्लाई गर्दा -3 ले -1 प्लस अनि 3 so ultimately 5 plus 3 कति आयो तपाईको 8 minus 3n so what is the nth term so therefore the nth term is तपाईको 8 minus 3n कति आउँछ nth term so therefore nth term is equals to q that is 8 minus 3n is your q तपाईको आन्सर अब के एउटा फाइन्ड द के टर्म भन्छ तपाईको 12th टर्म पनि भन्दैछ सो 12th टर्म पनि निकाल्न सक्छु सो a12 is equals to q a plus n minus 1 के हो तपाईको d सो a कति छ तपाईको 5 plus n कति छ तपाईको 12
12 minus 1 d कति छ कमन डिफरेन्स कति छ तपाईको -3 यही निकालिराख्छ कति छ -3 so 5 so 12 minus 1 कति हुन्छ तपाईको 11 so 12 minus 1 कति हुन्छ तपाईको 11 so 11 into 3 कति हुन्छ 33 plus into minus minus so कति हुन्छ 33 so 5 minus 33 so what is it so 5 minus 33 will be minus 28 so therefore a 12th term so what is the 12th term so कति हो minus 20 so what is the 12th term so that is so minus 33 plus 5 गर्दाखेरि plus into minus minus sign ठुलोको लाग्छ अनि 33 minus 5 is 28 so what is the 12th term so therefore 12th term is equals to कति आयो तपाईको minus 28 so कति आयो तपाईको that is a minus 28 is the answer ठीक छ so now these are very much easy questions so यस्तो क्वेशन कोही कोही बेला तपाईको MCQ based या फिर तपाईको 1 marker 2 marker मा हामीले देख्न सक्छौं that's why you need to solve each and every questions है now moving on to next question यहाँ question के छ that is if the common difference यदि common difference चाहिँ कति छ तपाईको -3 छ अनि 18th टर्म चाहिँ कति तपाईको -5 छ भने चाहिँ मैले के खोज्नु पर्यो फर्स्ट टर्म खोज्नु पर्यो भन्दैछ ठीक छ के गर्नु पर्यो कमन डिफरेन्स कति तपाईको कमन डिफरेन्स चाहिँ 1 हो ठीक छ कमन डिफरेन्स चाहिँ कति छ र तपाईको -3 छ अनि 18th टर्म सो कति छ तपाईको 18th टर्म सो के छ 18th टर्म दैट इज a 18th टर्म चाहिँ कति छ तपाईको -5 छ भने चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो फाइन्ड द फर्स्ट टर्म सो मैले के गर्नु पर्यो फर्स्ट टर्म a दैट इज फर्स्ट टर्म चाहिँ कति हो यो चाहिँ मेरो के हो क्वेशन हो ठीक छ पहिले a 18 हेरौं सो a 18th टर्म के हो तपाईको दैट इज -5 ठीक छ अब a 18th लाई म कसरी लेख्न सक्छु a 18th लाई म कसरी लेख्न सक्छु दैट इज a 18th इज इक्वल्स टु a plus n minus 1 के हो d हो ठीक छ सो a 18 चाहिँ कति देख्छ मेरोमा गिवन -5 छ सो म के लेख्छु यहाँ -5 किन a 18 अलरेडी दिएको छ सो यही हो दैट इज a 18 कति देख्छ अलरेडी -5 देख्छ सो a 18 को जग्गामा म के लेख्छु तपाईको -5 लेख्छु इज इक्वल्स अब मलाई a what do I need to find I need to find a so a plus n so what is n that is 18 n को जग्गामा के छ 18 minus 1 and d common difference कति देख्छ तपाईको -3 so common difference कति देख्छ -3 so -5 is equals to a plus 18 minus 1 के हुन्छ तपाईको 17 minus 3 so -5 is equals to a plus so plus into minus minus हुन्छ sorry के हुन्छ तपाईको त्यसै plus into minus के हुन्छ minus हुन्छ 17 into 3 so 17 into 3 गर्दाखेरि तपाईको कति हुन्छ that is 51 17 into 3 तपाईको 51 हुन्छ त्यसको बादमा -5 यो 51 यताबाट जाँदा के हुन्छ तपाईको -15 यता जाँदा प्लस 51 is equals to a so प्लस into माइनस के हुन्छ माइनस साइन ठुलोको लाग्छ यहाँ कन्टिन्यू गर्दिन्छु म के हुन्छ दैट इज 51 यहाँ गर्दिराखौं सो 51 minus 5 is equals to a so plus into minus minus साइन ठुलोको लाग्छ that is 51 minus 5 so कति हो 51 minus 5 कति हुन्छ it will come 46 so कति छ 46 is equals to a therefore a is equals to कति तपाईको 46 so a के हो तपाईको फर्स्ट टर्म so हामीलाई के खोज्नु what is the first term so first term therefore first term is equals to कति 46 so what is the first term कति तपाईको that is 46 is equals to 40 so first term is equals to 40 केही पनि गरेन हामीलाई d दिएको छ -3 18th term देख्छ -5 so we know that हामीले टर्म कसरी निकाल्छ nth term that is a plus n minus 1d so a 18 दिएकै छ -5 दिएको छ so ठीक a को जग्गामा के d को जग्गामा d को भ्यालु हाल्यो -3 अनि गर्दै गर्दै जाँदा सिम्प्लिफाई गर्दै a को भ्यालु पायो so finally what is a को भ्यालु कति 46 so first term is equals to कति तपाईको 46 ठीक छ so त्यसरी नै हामीले नम्बर 2 को क्वेशन गरौँ that is if the first term of an AP अब यहाँ चाहिँ फर्स्ट टर्म देख्छ कति छ -18 देख्छ अनि 10th टर्म कति देख्छ 0 देख्छ भने फाइन्ड द कमन डिफरेन्स के खोज्नु पर्यो कमन डिफरेन्स खोज्नु पर्यो अघिको केसमा चाहिँ हामीले के खोज्नु भन्दै दैट इज फर्स्ट टर्म खोज्नु भन्दै थियो के खोज्नु भन्दै थियो फर्स्ट टर्म अब चाहिँ हामीले के खोज्नु पर्यो कमन डिफरेन्स खोज्नु पर्यो जब चाहिँ AP फर्स्ट टर्म चाहिँ कति देख्छ तपाईको दैट इज -18 त्यसको बाद तपाईको 10th टर्म दैट इज A10 A10th टर्म चाहिँ कति छ तपाईको 0 देख्छ so what do you need to find you need to find the common difference के गर्नु पर्यो खोज्नु पर्यो is a10 is equals to a plus n minus 1 d value so a10 कति देख्छ तपाईको 0 देख्छ so 0 is equals to a कति देख्छ तपाईको -18 so -18 plus n कति छ तपाईको that is 10 so n कति 10 minus 1 और d हामीले के गर्नु पर्यो खोज्नु पर्यो ठीक छ so 0 is equals to यो के भयो 18 plus 10 minus 1 के हुन्छ तपाईको 9
into d कति हुन्छ 9d यो के हुन्छ दैट इज तपाईको कति हुन्छ दैट इज -18 सो यो -18 सो -18 छ यो -18 यतापटि जाँदा सो -18 यतापटि जाँदा के हुन्छ तपाईको +18 इज इक्वल्स टु 9d सो 9d इज इक्वल्स टु के हुन्छ तपाईको 18 9d इज इक्वल्स टु d इज इक्वल्स टु के हुन्छ 18 upon 9 9 1s are 9 9 2s are 18 so therefore d is equals to कति तपाईको 2 therefore common difference of an AP कति तपाईको 2 ठीक छ के पनि गरेन सो हामीले a10 देख्छ यो भ्यालु हाल्यो सो a10 को 0 देख्छ सो -18 यता प्लस 18 हुन्छ 18 इज इक्वल्स टु 19d भ्यालु 19d इज इक्वल्स टु 18 सो d इज इक्वल्स टु 18 upon 9 गर्दाखेरि 18 upon 9 सो 9 ले 9 1s are 9 9 2s are 18 काट्यो सो कति आयो तपाईको d इज इक्वल्स टु 2 so what is the common difference so common difference is equals to कति तपाईको 2 आयो ठीक छ now let's move on to next question के छ that is which term of AP is 78 एउटा AP नम्बर देख्छ that is 3 8 13 18 गर्दै 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 कारे त्यो कुन चाहिँ टर्म चाहिँ तपाईको 78 हुन्छ भनेर क्वेशन छ which term of AP is 78 यो जुन चाहिँ 78 छ यो 78 चाहिँ कुन चाहिँ टर्म हो भनेर त्यसले यो -47 छ यो एउटा AP चाहिँ दिएको छ यो AP मा यो -47 चाहिँ कुन चाहिँ टर्म हो भनेर हामीले के गर्नु पर्यो खोज्नु पर्यो लेट्स सल्भ इट कसरी गर्नु सक्छ यसको क्वेशनलाई ठीक छ त्यो के देख्छ तपाईको दैट इज 3 8 13 18 गर्दै गर्दै तपाईको 78 हुन्छ रे अब यो जुन चाहिँ 78 चाहिँ कुन चाहिँ टर्म हो भनेर कसरी खोज्नु सक्छ दैट इज n खोज्नु पर्यो सो के खोज्नु पर्यो मैले n खोज्नु पर्यो यो 78 जो छ यो 70 चाहिँ कुन चाहिँ टर्म हो भनेपछि मैले के भन्छ n खोज्नु पर्यो भ्यालु अफ के खोज्नु पर्यो n खोज्नु पर्यो त्यसै यो -47 चाहिँ कुन चाहिँ टर्म हो भने चाहिँ के खोज्नु पर्यो मैले n खोज्नु पर्यो सो लेट्स फाइन्ड n पहिला यो क्वेशन नगरेलौं 1 ठीक छ दैट इज 3 8 13 18 डट कति छ तपाईको 78 छ अब यो 78 कुन चाहिँ टर्म हो कसै दैट इज a n इज इक्वल्स टु के तपाईको a plus n minus 1 के तपाईको d ठीक छ अब यो nth टर्म चाहिँ कुन चाहिँ तपाईको 78 हो I'll repeat I'll do it for you again तो के पनि छैन अलिकति मैला भयो त्यसो त व्हाट आई एम ट्राइङ टु से त्यसै so नम्बरहरु के छ दैट इज तपाईको एउटा छ 3 8 13 18 डट गर्दै 78 सम्म छ अब यो 78 चाहिँ कुन चाहिँ टर्म हो भनेर खोज्नु पर्यो दैट इज a nth टर्म को खोज्ने फर्मुला के हो a plus n minus 1 d हो अब यो nth टर्म चाहिँ के हो तपाईको 78 टर्म हो नि त सो के छ तपाईको 78 भ्यालु इज इक्वल्स टु a कति छ तपाईको दैट इज 3 फर्स्ट टर्म के छ तपाईको 3 plus n सो n नै खोज्नु पर्यो व्हाट डु आई नीड टु फाइन्ड द n so n minus 1 अनि what is your d के हो तपाईको 8 minus 3 के हुन्छ तपाईको दैट इज 8 minus 3 is 5 so what is the common difference तपाईको के हुन्छ 5 ठीक छ so त्यसो भने 78 is equals to 3 plus 5 into n के हुन्छ दैट इज 5n minus 5 into 1 के हुन्छ 5 ठीक छ so 78 is equals to 3 minus 5 के हुन्छ तपाईको दैट इज -2 plus 5n किन प्लस इन्टु माइनस साइन ठुलोको लाग्छ सो -2 सो 78 यो टु -2 यताबाट के हुन्छ तपाईको +2 हुन्छ इक्वल्स टु के त भन्दा यो +2 हुन्छ इज इक्वल्स टु के 5n सो 78 + 2 के हुन्छ 80 सो 80 इज इक्वल्स टु के तपाईको 5n सो 5n इज इक्वल्स टु के तपाईको 80 सो n इज इक्वल्स टु 80 upon 5 गर्दाखेरि 5 1s are 5 6 7 8 सो के 5 6 are 30 सो n इक्वल्स टु के तपाईको 16 सो व्हाट इज 16 सो कतै 6 भनेपछि यो जुन चाहिँ 78 of an AP is के हो therefore 78 of an AP the number लेख्नु पर्यो the number लेख्नुस् the number 78 of an AP is कति टर्म तपाईको 16th टर्म यो 16th टर्म of an AP त्यो के पनि हैन के भन्नु खोज्दैछ दैट इज जुन चाहिँ यो 78 हो जुन चाहिँ यो 78 हो यो 78 चाहिँ कुन चाहिँ टर्म रहेछ तपाईको 16th टर्म रहेछ किन n के हो तपाईको nth टर्म कति नरहेछ 16th टर्म रहेछ therefore the number 78 of an AP is the 16th term के हो तपाईको 16th term of an AP so what is it is the 16th term के हो तपाईको 16th term so त्यसैले यसलाई खोजौं so yes let's solve this that is के भन्दैछ तपाईको that is 2 के छ तपाईको यहाँ निर that is 18 कति छ तपाईको 15 1 upon 2 so 15 1 upon 2 लाई हामीले कति लेख्न सक्छ that is 2 15 30 31 so के लेख्नु सक्छ 31 upon 2 लेख्न सक्छ डाइरेक्टली यसलाई के छ नट रङ ठीक छ
यो 215 छ 30 + 1 31/2 लेख्न सक्छु कमा के आयो तपाईको 13 डट 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 गरेर कति तपाईको -47 यो 47 चाहिँ कुन चाहिँ टर्म हो भनेर ठिकै छ सो a nth term is equals to a plus n minus 1 के हो तपाईको d so what is the nth term that is here तपाईको nth कति रहेछ तपाईको -47 रहेछ -47 is equals to a so what is a तपाईको के आयो 18 ठीक छ प्लस n खोज्नु पर्यो -1 अनि d what is common difference that is 31/2 minus के गर्नु पर्यो 18 किन यो सक्सिडिङ टर्म माइनस प्रिसिडिङ टर्म गर्नु पर्यो दैट इज 31 माइनस यसको एलसीएम कति हुन्छ 1 आउँछ सो एलसीएम कति 2 सो 2 1s are 2 सो 1 31 छ 31 minus 1 2s are 2 2 18s are कति तपाईको 36 सो है सो 36 so what is common difference so 31 minus 36 कति 31 minus 36 is कति minus 5/2 so what is the common difference so common difference कति तपाईले आइदर 13 minus यो गरे नि तपाईको कति आउँछ common difference 5/2 आउँछ किन so succeeding term minus preceding term so succeeding term minus preceding term गर्दा कति आयो 5/2 this is your common difference so what is a common difference so कति आयो -5/2 ठिकै छ so -47 छ यो 18 यता लगिदिहालौं के हुन्छ तपाईको -18 भ्यालु इज इक्वल्स टु के आयो दैट इज तपाईको यो -5n भ्यालु प्लस इन्टु माइनस माइनस so -5n so minus into minus के भयो प्लस के भयो तपाईको दैट इज 5 के आयो तपाईको यो 2 ठीक छ so minus into minus के भयो प्लस तर साइन ठुलोको लाग्छ दैट इज 47 यो दैट इज 47 plus 18 कति हुन्छ तपाईको 65 if I'm not wrong 8 plus 8 is 15 so 65 is equals to के हो तपाईको दैट इज -5n plus 5/2 so यसको मुनि के छ के 1 अब मैले के गर्छु क्रस मल्टिप्लाई गर्न सक्छु एक्सक्यूज मी सो म के गर्न सक्छु तपाईको क्रस मल्टिप्लाई गर्न सक्छु so यसलाई म यही कन्टिन्यू गरौँ यो कमन डिफरेन्स निकालेको बुझ्नु भयो एक्सक्यूज मी अब के गर्नु यसलाई म कन्टिन्यू गर्छु so यसलाई के कन्टिन्यू गर्दाखेरि दैट इज यो 1 into 5n plus 5 गर्दा कति हुन्छ तपाईको 5n minus 5n plus 5 नै हुन्छ किन 1 ले एनीथिङ लाई यो डल्लेलाई मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ तपाईको यति नै हुन्छ दैट इज -5n plus 5 so के लेखे मैले दैट इज -5n plus 5 is equals to के हुन्छ दैट इज तपाईको यो so 2 into 65 यो ले यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्दा 2 into -65 कति हुन्छ माइनस माइनस कति हुन्छ तपाईको 130 if I'm not wrong so 2 5 10 2 6 12 30 ठीक है 130 ठीक है अब के -5n is equals to -130 यो 5 उताबाट जाँदा के हुन्छ तपाईको -5 हुन्छ so -5n is equals to के हुन्छ -135 साइन माइनस इन्टु माइनस प्लस साइन ठुलोको लाग्छ माइनस यो माइनस र यो माइनस के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ n is equals to 135/5 गर्दा 5 1 5 5 2 10 11 12 13 5 7 35 so n is equals to कति तपाईको 27 so कति टर्म रहेछ दैट इज जुन चाहिँ यो -47 छ जो यो तपाईको -47 छ यो कुन चाहिँ टर्म रहेछ तपाईको 27th टर्म so कति रहेछ तपाईको 27th टर्म so आन्सर कसरी लेख्नु पर्यो दैट इज द नम्बर -47 in an AP so कि in an AP is कति टर्म तपाईको 27th टर्म कति 27th टर्म so what is the तपाईको -47 कुन चाहिँ टर्म रहेछ तपाईको 27th टर्म कति 27th term because आन्सर लेख्नु पर्यो तपाईले स्टेटमेन्ट दिनु पर्यो दैट इज द नम्बर -47 in an AP is तपाईको 27th term of an AP कुन चाहिँ टर्म रहेछ 27th term ठीक छ so we'll do last question so यसलाई गरिहेरौं so के छ यसमा अब यो अलिकति कम्प्लिकेटेड क्वेशन छ अनि यो सायद कुनै सालतिर आएको छ होला र इट इज तपाईको के हुन्छ एउटा तपाईको क्वेशन आउनु सक्छ यो क्वेशन किन यहाँ के भन्दैछ दैट इज यो एउटा AP दिएको छ यो एउटा AP दिएको छ यसमा के हो यो एउटा AP मा यो लास्ट टर्म के हो तपाईको 253 अब लास्ट टर्मबाट चाहिँ तपाईको के खोज भन्दैछ 20th टर्म खोज भन्दैछ त तपाईको यो नम्बर छ यो दैट इज 3 8 13 गर्दै गर्दै कति तपाईको लास्ट टर्म चाहिँ कति छ 253 अब यो 253 बाट तपाईको कति खोज भन्दैछ 20th टर्म यहाँबाट यो गर्दै 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 यो पछाडीबाट लास्टबाट चाहिँ तपाईको के खोज भन्दैछ 20th टर्म खोज भन्दैछ ठिकै छ आई रिपिट के भन्दैछ तपाईको यो 3 8 13 गर्दै 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 कासम जान्दैछ तपाईको AP 253 हुँदै रहेछ अब यो 253 जो छ यो के हो तपाईको लास्ट टर्म हो अब यो लास्ट टर्मबाट चाहिँ आई रिपिट यो लास्ट टर्मबाट चाहिँ तपाईको के खोज्नु पर्यो 20th टर्म खोज्नु पर्यो के खोज्नु पर्यो तपाईले 28th टर्म खोज्नु पर्यो
अब यस्तो क्वेशनको लागि चाहिँ वी हेभ फर्मुला ठीक छ एउटा ट्रेडिसनल मेथडले पनि गर्न सक्छ पहिला नम्बर अफ टर्म्स खोज्यो त्यसको बादमा पछाडीबाट गर्दै 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 माइनस गरेर टोटल नम्बर अफ टर्म्स पहिला के खोज्यो टोटल नम्बर अफ टर्म्स खोज्यो त्यो टोटल नम्बर अफ टर्म्स खोज्यो त्यसको बादमा माइनस गर्यो कतिवटा टर्म खोज्नु भन्दैछ सो त्यसरी गर्दा पनि हुन्छ तर व्हाट आई सजेस्ट कि यु शुड नो द फर्मुला जब पनि तपाईले क्वेशनमा यस्तो टर्म देख्नुहुन्छ जब चाहिँ तपाईको के हो लास्ट टर्मबाट के भन्छ लास्ट टर्मबाट चाहिँ तपाईले कुनै एउटा टर्म खोज भनेर क्वेशनमा जब तपाईले लास्ट टर्मबाट के भन्दैछ फाइन्ड द 20th टर्म फ्रम द लास्ट टर्म यस्तो क्वेशन देख्नुमा तपाईले फर्मुला लगाउनु पर्यो त्यो फर्मुला के हो दैट इज त्यतिखेर nth टर्म कसरी निकाल्नु दैट इज nth टर्म so nth टर्म निकाल्ने फर्मुला के दैट इज l minus n minus 1 के हो d यो फर्मुला चाहिँ के गर्नु पर्यो एकदमै तपाईले राख्नु पर्यो जानेरी l के हो l इज द लास्ट यो जो के हो तपाईको दिस इज 253 इज के हो तपाईको l यो l के हो तपाईको दिस इज लास्ट टर्म so के हो जब पनि क्वेशन देख्नुहुन्छ तपाईले फाइन्ड द 20th टर्म फ्रम द लास्ट टर्म यस्तो फाइन्ड द कुनै टर्म 6 टर्म 7 टर्म एन्ड फ्रम द लास्ट टर्म भने तपाईले यो फर्मुला लगाउनु पर्यो व्हाट इज द फर्मुला दैट इज an is equals to l minus n minus 1 d ठीक छ सो लेट्स युज दिस फर्मुला सो a हामीलाई कति खोज भन्दैछ तपाईले 20th टर्म खोज भन्दैछ हामीलाई के खोज भन्दैछ 20th टर्म सो a 28 is equals to l व्हाट इज l कति छ हाम्रो 253 छ l कति 253 सो 253 minus n सो n कति छ हाम्रो दैट इज 20 सो n कति छ 20 सो 20 minus 1 अनि व्हाट इज d सो d के हो तपाईको 8 minus 3 कति हुन्छ तपाईको दैट इज 5 सो व्हाट इज 8 minus 3 तपाईको के हो 5 इज कमन डिफरेंस सो 13 minus 8 पनि कति हुन्छ 5 सो के आयो तपाईको कमन डिफरेंस कति 5 सो 253 minus सो 20 minus 1 कति हुन्छ तपाईको 19 ठीक छ सो 253 minus 19 into 5 कति हुन्छ 19 5 95 19 5 are 95 so 253 minus 95 गर्दाखेरि यहाँ 1 माग्यो यहाँ 4 हुन्छ सो यो कति 8 आयो सो यहाँ 1 माग्यो यहाँ 1 हुन्छ 1 बाइले यहाँ कति तपाईको 5 सो व्हाट इज द 20th टर्म सो यो 253 बाट यता तपाईको 20th टर्म लास्ट बाट 253 लास्ट टर्म बाट तपाईको 20th टर्म चाहिँ कति रहेछ दैट इज a 20th टर्म कति रहेछ 158 कति रहेछ therefore the तपाईको 20th term the 20th term from the last term of an AP is equals to कति 158 so कति 158 so how do you write the answer so 20th term खोज भन्दैछ के खोज भन्दै थियो तपाईलाई यहाँ निर 20th term यहाँ अलरेडी कति को 20th term खोज भन्दै थियो so 20th term कति 158 so answer कसरी लेख्छ the 20th term from the last term of an AP is कति तपाईको 158 is your answer so त्यसैले अर्को क्वेशन ला गरौँ अब हामीले अर्को क्वेशन ला गरौँ ठीक छ अब अर्को क्वेशन ला गरौँ ठीक यो क्वेशन त्यस्तै छ दैट इज के भन्दैछ फाइन्ड द 12th टर्म फ्रम द एन्ड सो के फाइन्ड द 12th टर्म यहाँ मिस भएछ नम्बर दैट फाइन्ड द 12th टर्म फ्रम द एन्ड अफ एन एपी दैट इज लास्ट टर्म के रहेछ तपाईको -100 रहेछ ठीक छ सो वी नो दैट an is equals to l minus n minus 1 do so nth टर्म कति भन्दैछ हामीलाई कति टर्म खोज भन्दैछ तपाईको 12th टर्म खोज भन्दैछ so के लेख्नु पर्यो मैले दैट इज a 12 is equals to लास्ट टर्म कति छ तपाईको लास्ट टर्म कति छ तपाईको दैट इज -100 छ कति छ -100 मैले यहाँ के लेख्नु पर्यो दैट इज -100 minus n कति हो तपाईको 12 minus 1 अनि कमन डिफरेंस सो कमन डिफरेंस कति छ दैट इज 4 minus -2 कमन डिफरेंस कति छ कमन डिफरेंस इज इक्वल्स टु -4 minus -2 सो कति -4 माइनस इन्टु माइनस के हो तपाईको माइनस इन्टु कमन डिफरेंस कति हो तपाईको दैट इज कमन डिफरेंस कति त्यो यो माइनस इन्टु माइनस के हुन्छ तपाईको +2 सो प्लस इन्टु माइनस के भयो माइनस साइन ठुलो छ -2 सो व्हाट इज अ कमन डिफरेंस -2 अब त्यही गरेर दैट इज -6 minus -4 -6 minus -4 यो गर्दा त्यही -6 माइनस इन्टु माइनस के हो तपाईको 4 so -6 + 4 कति -2 व्हाट इज अ कमन डिफरेंस कति -2 so कमन डिफरेंस कति छ -2 so a12 निकाल्नु पर्यो अब a12 टर्म दैट इज a12 के छ दैट इज -100 minus 12 minus 1 कति हुन्छ तपाईको 12 minus 1 11 so 11 minus 2 कति हुन्छ तपाईको -22 कति हुन्छ -22 is equals to -100 so minus into minus के भयो तपाईको +22 so plus into minus के हुन्छ माइनस साइन ठुलोको लाग्छ 100 minus 22 कति हुन्छ तपाईको दैट इज 78 कति हुन्छ 78 so what is a 12th term a 12th term from the last term कति हुन्छ तपाईको
minus 78. So what is it? So minus 78. So answer करें, therefore the 12th term from the end चाहिँ कति तपाईँको minus 78. So what is the 12th term? So यो end बाट, that is minus 100 बाट, यो minus 100 जो छ यो minus 100 बाट तपाईँको के छ, लास्ट बाट तपाईँको 12th term चाहिँ के रहेछ तपाईँको, that is your 78. Cost of 78 minus 78. What is it? It is minus 78 is your answer. So I feel अलिकति इम्पोर्टेन्ट यो छ होला, किनभने यो लास्ट टर्म खोज्ने कोही बेला तपाईँको पास्ट इयरमा पनि आएको छ, सो 2026 मा आउने चान्सेसहरु हुन सक्छ, ठिकै छ. सो द्याट्स व्हाई यु नीड टु बी भिजिलेन्ट कि कुन चाहिँ फर्मुला कता युज गर्नुपर्ने हो, किनभने एपी इज अल अबाउट फर्मुला प्लस लजिक. जुन चाहिँ यो तपाईँको एपीजीपी छ यसमा के गर्नु पर्यो, एकदमै सोचेर सम्झेर के गर्नु, फर्मुला पनि लगाउनु पर्यो प्लस लजिक पनि लगाउनु पर्यो. सो अहिलेसम्म हामीले के पढ्यौ, सो अलिकति एकपल्ट रिभाइज गर्दियौं. सो के पढ्यौ भन्दाखेरि let's see what all we have studied. We have studied तपाईँको के आयो, एउटा पहिला हामीले ए भनेको के हो तपाईँको फर्स्ट टर्म हो. त्यसको बादमा हामीले डी भनेको के हाम्रो कमन डिफरेन्स हो, के हो तपाईँको कमन डिफरेन्स हो. अब कमन डिफरेन्स कसरी निकाल्छ, दैट इज सेकेन्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म नभए सक्सिडिङ टर्म माइनस के हो तपाईँको प्रिसिडिङ टर्म. त्यसको बाद एउटा फर्मुला दैट इज ए एनथ टर्म निकाल्ने फर्मुला के, ए प्लस एन माइनस 1 डी. जब पनि अर्को फर्मुला के पर्यो, दैट इज जब पनि तपाईले के निकाल्नु पर्यो, लास्ट टर्म निकाल्नु पर्यो. सो लास्ट टर्मबाट, सो लास्ट टर्म हैन, सो लास्ट टर्मबाट तपाईले जब पनि त्यो टर्म निकाल्नु पर्यो लास्ट टर्मबाट, त्यतिखेर के निकाल्नु पर्यो, दैट इज ए एनथ टर्म इज इक्वल्स टु एल माइनस एन माइनस 1 डी. सो दिस आर द फर्मुलाज. अनि यो दुईटा फर्मुला चाहिँ के छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ फर यर सल्भिङ द एपी को कन्सेप्ट्सहरु, ठिकै छ. Now we'll solve तपाईँको रिमेनिङ पार्ट्स अफ एक्सरसाइज तपाईँको कति हो, 9.2. So 9.1 लाई we have entirely completed. 9.2 को पार्ट 1 हामीले सक्यो, के सक्यो हामीले पार्ट 1 सक्यो. अब नेक्स्ट पार्टमा विल एन्टायरली कम्प्लिट तपाईँको के हुन्छ, 9.2 लाई एन्टायरली कम्प्लिट गरेर विल स्टार्ट विथ 9.3. So that's all for today's class. अलिकति यो भिडियो लेन्दी हुन सक्छ, किनभने यसमा मैले सबै डिटेलमा एपीजीपी को कन्सेप्ट प्लस 9.1 लाई पनि कम्प्लिट गरेर 9.2 को पनि आधा भन्दा बेसी क्वेशन्स कम्प्लिट गरिदिए. सो डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल फर यर अपकमिङ आईसीएसई एक्जामिनेसन. अनि यो एपी अलिकति तपाईको के हुन्छ, आउने चान्सेस बेसी छ. सो द्याट्स व्हाई यु नीड टु लर्न इच एन्ड एभ्री कन्सेप्ट अफ एपी अलिकति थरोली एन्ड ट्राई टु शेयर इट अमंग्स यर फ्रेन्ड सर्कल, फ्यामिली सर्कल, जति आफ्नो सर्कल छ त्यसमा जति सक्दो यो जुन चाहिँ छ भिडियोजहरुलाई शेयर गर्नुस्. अनि तपाईको साथै एकोलले तपाईको के पनि पक्रिन्छ, एल्गोरिदम पनि पक्रिन सक्छ युट्युबमा, ठिकै छ. सो थ्यांक यू एभ्रीवन, थ्यांक यू फर बीइङ पार्ट अफ एकोल फ्यामिली, अ ट्रान्सफर्मेटिभ जर्नी टुवर्ड्स अचिभिङ द बेस्ट. थ्यांक यू, स्टे कनेक्टेड.